अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद कोम तासो टोल बखवई। डियर स्टूडेंट्स, नन बमुंगा द लेक्चर 4 डिस्कशन को चिकम मुंग सरा लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम माने मुंगा पर लेक्चर 2 और पर लेक्चर 3 के डिस्कशन करो और अल तमुंगा पर नोज बांधी और नोस्ट्रिल बांधी पर नेजल केविटी बांधी पर फेरिंग्स बांधी पर लैरिंग्स बांधी डिटेल की खबर करेगी। दल तब अमंग पर लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम की पर सलूर कंपोनेंट्स बांधी डिस्कशन को अगर सलूर कंपोनेंट्स के अवेले चिकम दे दैट इज कॉल्ड ट्रेकिया, द सेकंड वन इज कॉल्ड ब्रोंकाई, द थर्ड वन इज कॉल्ड ब्रोंक्यूल and the fourth one is called lungs and the fifth one is called alveoli. अच्छा कमंगा दिलता उगुरु नोमंगा द ट्रेकिया ना शुरुआत को ट्रेकिया द लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम फर्स्ट पार्ट यो खबर याद साथी ची बाजी किताबों की द ट्रेकिया अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की इंक्लूड करे दा बाजी किताबों की पर लोअर के करे दा और मैक्सिमम चिकम मेडिकल बुक्स की अविदा खबर कई कि द ट्रेकिया चिकम 1 थे दा असल की इंक्लूड दे पर लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लियर दा कदा सो उगोरी नो दे ट्रेकिया था द्वेम नंबरले शी 1 या विंड पाइप द हवा नाले दा द सा अगस्तो नाले दा नाले ची का मदद यो स्ट्रेट ट्यूब दे ची द पोजीशन द लैरिंग्स ना एक्सटेंड शवे दे और पोस्टीरियरली शा तरफ था महेता द लैरिंग्स ना और पोस्टीरियरली शा तरफ तक तासु लाल शी नो शा तरफ ता ची जमून पर कम वर्टेब्रल कॉलम की पिंजम नंबर वर्टेब्रा दा आगे एंड तदा रसीदले दे नो द ची कम एंड दे ट्रेकिया आगा फिफ्थ वर्टेब्री दा फिफ्थ वर्टेब्री सही शुरू दा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दे कतपोसु की चियरा द ट्रेकिया एंड पोस्टीरियरली स्वयं नंबर वर्टेब्रा था मखामख थे उस्ताद क्वेश्चन जवाब बताई फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रा क्लियर दा और दा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दा तपोसु कुले ची ट्रेकिया द अपर रेस्पिरेटरी कम पार्ट्स आर कनेक्टेड दा और द लोअर रेस्पिरेटरी कम पार्ट्स आर कनेक्टेड दा नो द अपर द पारा लैरिंग्स तासु याद साथे और द लोअर द पारा तासु ब्रोंकाई याद साथे या ब्रोंकस बा याद साथे सही शुरू उसको मंगा इंटीरियर उगुरु और पोस्टीरियर उगुरु यानी द ट्रेकिया रावालू द ट्रेकिया इंटीरियर एंड उगुरु और द ट्रेकिया पोस्टीरियर एंड उगुरु नमंग दा खबर को चे द ट्रेकिया चिकम इंटीरियर दे आगा चाता मखामख दे आगा स्टर्नम अडुकी ता मखामख दे यानी दता इंटीरियर मखिता स्टर्नम अडुकी द सीमी अडुकी प्रोत दे चिकम दे लाइन बांधी मौजूद दे वकता सो द ट्रेकिया शा तरफ ना उगुरे शा तरफ ना नो दे ट्रेकिया ता द बैक साइड ना स मौजूद दे एसोफेगस मौजूद दे नो इंटीरियरली द चेस्ट बोन while the trachea posterior side is attached with esophagus. That is important point there. सही चलो को यो खबर याद साथे that is important point consider कीगी चे तासु उगोरे नो दा चिकम ट्रेकिया दा posteriorly मंगो द esophagus सरा attached दा तासु उगोरे दा मंगो दा esophagus दा let's suppose this is called the esophagus चिकम लांदे मैदे ता पुशवे पाइप दे नो देता मखामख शा तरफ ता तासु उगोरे दा ट्रेकिया एग्जिस्ट कई द दे ट्रेकिया चिकम पोस्टीरियर एंड दा तरफ ते दा इंटीरियर एंड शो और द पोस्टीरियर एंड शो दा पोस्टीरियर एंड दे एसोफेगस सर दे मसल पे जरिया बादे अटैच दे यो पार्टिकुलर स्पेसिफिक मसल मौजूद दे और आगा मसल तवेले शी ट्रेचेलियस मसल द एसोफेगस और द ट्रेकिया चिकम अटैचमेंट दे दा यो प्रॉपर मसल करे दे दा यो प्रॉपर होल्डिंग ऑफ मसल शेवे दे दैट मसल इज कॉल्ड ट्रेचेलियस मसल उस द लैरिंग्स ना लांदी दीज पोरी चिकम लेंथ दे द ट्रेकिया द 10 वाले द 12 सेंटीमीटर पोरी दे और द चिकम डायमीटर दे दन्ना सिलेंड्रिकल डायमीटर दे आगा दे 2 वाले 2.5 सेंटीमीटर पोरी अच्छा उसको मंग उगुरु दा ट्रेकिया दन्ना लाइन
کور کړی دا 16 to 20 سی شیپ رینګز موجود دي او هغه رینګز د کارټیلیج نه جوړ دي او کارټیلیج چې کوم د هایلین کارټیلیج د چوز لپاره یاد ساتئ دلته تاسو په دې ډایګرام کې وګورئ د ټریکیا ډایګرام کې دا مو سره رینګز دي کارټیلیج نه جوړ شوي رینګز دي او د دې رینګز نمبرز چې کوم د دې نواله د دې انډ پورې دا به مو سره دا به وي 16 to 20 نمبر دا یاد ساتئ دا ډېر امپورټنټ پوینټ دی او که تاسو دنه وکي چې آیا دا سی شیپ رینګ چې کوم جوړ شوی دی دا د کوم کارټیلیج نه جوړ دی دا د هایلین کارټیلیج نه جوړ دی صحیح ده خو یو خبر یاد ساتئ دا چې کوم ټریکیا کې دا کوم رینګز لګېدلي دي کوم رینګز نو دا ګورئ انټیریयर سټرنم طرف ته کلوز دي او چې کوم اسوفیګس طرف ته دا اوپن دي لکه داسې دي تاسو وګورئ داسې دې فارم کې دي دا اند به کلوز دي داسې سی شیپ ده او دا اند به open وي normally the trachea is posteriorly opened and covered by tracheous muscle or tracheous muscle trachea or the esophagus په منځ کې holding muscle ده صحیح شولو اچھا که تاسو وګورئ نو د trachea چې دا کوم بیس دی بیس دا تاسو inverted v shape وګورئ دا inverted v shape چې کوم بیس دی د trachea دې ته یو specific name ویلی شي which is called the carina یا which is called the bifurcation carina یا bifurcation نو دا ټریکیا لاندې سب سمالر ټیوبس ته کنورټ شوی دی چې هغه بیا لنګز ته ننوتي دي په کوم پارټس باندې دا ټریکیا ډیوایډ شوی ده په کرینا پارټ باندې یا په بایفرکیشن باندې ټیک شلو اوس کوېسچن دا دی چې تاسو نو سبا څوک پوښتنه وکړي چې د دې ټریکیا مین فنکشن څه دی نو دا کنډکشن اف ایر کوي یا ګیسز کوي د بره نه اکسیجن لاندې لنګز طرف ته وړي او د لاندې نه چې کوم کاربن ډای اکساید دی هغه بار ته وباسي نو یو کار کوي کنډکشن اف ایر یا ګیسز دیټس وای د دې په وجه باندې ته ویلی شي وینډ پایپ یو دا وارم اپ کوي ځکه چې د ټریکیا کې بلډ کیپیلریز لګېدلي وي او بلډ کیپیلریز کې بلډ یو د هغې یو خاص ټمپریچر وي 30 ډګري سیلسیس پورې هغه ټمپریچر وي او هغه څه کار کوي هغه د هوا چې کوم دی ګرم کوي نو چې څومره هوا ګرمه وي نو په میوکس کې دننه د هغې مومنټ او د هغې سپلای په اسانه باندې کېږي میوکس ممبرین لګېدلی میوکس ممبرین به د هوا له غوړوالي ورکوي موئسچرایزیشن به ورکوي موئسچرایزیشن چې کېږي نو سموث ایکسچینج به کېږي او بل طرف ته فلټریشن به کوي ځکه سیلیا پکې لګېدلې ده او سیلیا چې کوم ډسټ پارټیکل یا چې کوم پیتوجن دي هغه څه کوي ټریپ کوي نو دا یو براډ ویو ده د ټریکیا حوالې سره اوس که مونږ لاړ شو او د دې ټریکیا چې کوم انټرنل سټرکچر دی دننه انټرنل اناټومي ده هغه مونږ وګورو نو دلته ما منشن کړي دي چې د ټریکیا internally lined by special cells which is called ciliated pseudostratified epithelial tissue with goblet cell لکشان غور سره وګورئ pseudostratified epithelial cell هغې ته وایي که دا زه راولم نو د ټریکیا د انټرنل ایریا دې ته ویلی شي بیسمنټ ممبرین او بیسمنټ ممبرین دا د الریډي تاسو ته ما شو کړی دی په دې بیسمنټ ممبرین باندې special cells موجود وي او special cells داسې elongated form کې which is called ciliated pseudostratified هغې ته وایي که نه چې په دې کې د دې epithelial cells دا کوم سرونه دي دا بار ته راوتي وي څه ښکته وي او څه اوچت وي څه ښکته وي او څه اوچت وي نو تاسو وګورئ د انټ دا اوچت دی دا ښکته دی دا ښکته دی دا اوچت دی دا اوچت دی دا ښکته دی او د دې د پاسه به ستاسو څه میلاویږي bunch of cilia ملاویږي so that's why it is called the ciliated pseudostratified epithelial tissue او د دې epithelial tissue په منځ کې به ځای په تاسو ته ملاویږي glandular cells which is called the goblet cell چې هغې ته موږ mucus secreting cells وایو particularly هغه د څه secretion کوي د mucus secretion کوي او هغه mucus د دې cilia د پاسه څه کېږي هغه ټریپ کېږي د cilia د پاسه ټریپ کېږي او هغه دلته څه کار کوي that is function the filtration of dust particle या the filtration of microbes या germs. So this is all about the trachea. The trachea external view or the trachea internal anatomy. More specifically, more specifically. So that trachea په دې کرینا یا په دې bifurcation باندې دوه پیپونو ته ډیوایډ شوی ده او هغه دوه پیپونو ته ځان له یو پیپ ته ویلی شي برونکس left bronchus right bronchus یا left bronchus یا right bronchus او په شریکه باندې هغې ته ویلی شي برونکای کلیئر ده دې طرح شي د ډایګرام ته وګورئ this is called the trachea دا trachea د لیرنګ سره د یو کارټیلیج په ذریعه باندې اټیچ ده
دا اکثر ام سی کیوز کې راځي چې دا ټریکیا د لیرینګ سره د کم کارټیلیج په ذریعہ اٹیچ ده which is called the cricoid cartilage. صحیح ده cricoid cartilage او دا ټریکیا دا د دې په خپل په منځ کې دلته سپورټ ورکوي سپورټیو کارټیلیج. نو دلته وګورئ دا فایبرکیشن دا کرینا ده په دې ځای باندې دا ټریکیا ډیوایډ شوې ده into subpipes which is called the bronchi. Trachea divide into two primary bronchi. This is called the primary bronchi. یاد وساتئ چې هر یو لنګ ته لنګز موږ سره دوه دي هر یو لنګز کې به یو primary bronchi وي. نو primary bronchi only one in each lung. په هر یو لنګ کې به only یو bronchi exist کوي. Left as well as right. Each enter into a lung through a hilum. که تاسو وګورئ کنه تاسو وګورئ چې کوم ځای کې چې برونکای راغلي نو په دې ځای کې په لنګز کې یو نوچ دی نوچ او دغه نوچ ایریا ته موږ سپیسیفیکلی وایو which is called the hilum. نو دا ام سی کیوز کې تاسو نه تاسو کولی شي چې دا برونکای چې کوم لنګز ته انټر شوی دی نو هغه پوزیشن ته څه ویل شي هغه لنګز کې نوچ لایک سټرکچر which is called hilum. بیا مزید که تاسو وګورئ نو دا چې کله دنه تللی دي او لنګز ته نوتی دي دا فردر ډیوایډ شوي دي په سیکنډري او په ټرچري کې دا مین پرایمري ده this is called the primary bronchi. وګوره دا primary bronchi وګورئ دا مزید بیا تللی دي ښکته چې تللی دي نو this is called the secondary bronchi او د secondary bronchi نه دا finally convert شوي دي up and downs یو سایډ ته بل سایډ ته that is called the tertiary bronchi. او یو خبره یاد ساتئ چې په دې کې سپیشل پلیټس لګېدلي او هغه پلیټس ته ویلی شي کارټیلیجینیوس پلیټ او د هغه پلیټس کار دا دی چې یاره دا برونکای په ګیشز ایکسچینج دوران کې بندېږي او کولاویږي نه بلکې دا سټیبل وي دا همیشه اوپن وي چې یاره ډایرکټ برونکای برونکیولز لا او ډایرکټ الویلای د څه ورکوي د ګیشز ایکسچینج هغه ګریډینټ مینټین ساتي. دې خبره کلیئر ده که نه؟ د دې نه علاوه که تاسو وګورئ نو په دې کې دننه انټرنلي تاسو وګورئ په دې ځینو کې میوکس ګلینډز لګېدلي ورسره سیلیټډ اپیتیلیوم لګېدلی تاسو ته ما ویلي وو په سټارټ کې چې زموږ ټول ریسپایریټري سیسټم چې کوم دی د بر نه واله ښکته پورې دا ټول چا لاین کړی دی دا ټول لاین کړی دی سیلیټډ اپیتیلیل سیلز. نو د ده مین کار څه دی؟ د ده مین کار دا دی چې د ټریکیا نه ګیسز اکسیجن اغستل لاندې برونکیول ته ډسټریبیوټ کول او د برونکیولز نه کاربن ډای اکساید اغستل بر ټریکیا ته ډسټریبیوټ کول. نو اپوزټ ډایرکشن کې د کاربن ډای اکساید او د اکسیجن ګیس څه کوي هغه خپل منځ کې دا هغې ایکسچینج کوي. ټیک شولو اوس که د دې نه بعد تاسو راشئ فاینلی دا برونکای چې کومې دي برونکای دا په لنګز کې دا انتهایی سمالر برانچز ته کنورټ شوي دي او هغه سمالر برانچز ته موږ څه وایو which is called the bronchioles او برونکیولز به تاسو ته په دواړو لنګز کې ملاویږي په دواړو لنګز کې برونکیولز به تاسو ته په دواړو لنګز کې ملاویږي which is the smallest branches of bronchi چې د دې ډایمیټر به د 1 ملي میټر نه کم وي دا ام سی کیوز کې تاسو کولی شئ چې د برونکای ډایمیټر به څومره وي 1 ملي میټر یا د 1 ملي میټر نه لیس. نه په دې کې کارټیلیج شته او نه په دې کې ګلینډ شته بلکې دا صرف او صرف سمپل ساده سیلیټډ اپیتیلیل سیلز چې کوم دي هغې لاین کړي دي دننه صرف او صرف که تاسو ته نه وګورئ دننه صرف او صرف دا زه راولم this is called the internal structure of bronchioles. دلته نه کارټیلیج شته نه ګلینډ شته بلکې صرف او صرف تاسو ته ملاویږي سنگل لیر اف اپیتیلیل سیل. نو سر سنگل لیر اف اپیتیلیل سیل دی او هغه هم سمپل دی دا د مقصد لپاره دی چې فردر دا ایکسپینډډ شي او ځان پسې بنچ اف سیکس کنیکټ شي ته موږ الویلای وایو او هغه له اکسیجن ورکوي او کاربن ډای اکساید دی مور کویک او زر تر زره اخلي چې د هغې ډیفیوژن په اسانه باندې کېږي د هغې تلل راتلل په اسانه باندې کېږي. دا ډېر امپورټنټ پوینټ دی. نو دا پوینټس یاد ساتئ اکثر پیپر کې تاسو کې چې ډسکرایب د کمپیریزن بټوین د برونکای ایز ویل ایز د برونکیول. کلیر به یو. نو اوس کوېسچن دا دی چې سر د برونکیول فنکشن څه دی د برونکیول کار څه دی. د برونکیول مین فنکشن دا دی چې دا د برونکای نه د کم برونکای نه د ټرچري برونکای نه دا ایر په ډېر زور سره اخلي او فاینلی چا لی ورکوي فاینلی الویلای لی ورکوي فاینلی دلته اکسیجن انټر کېږي دې ځای ته. نو د هغې نه بعد اکسیجن چې کوم دی د دې کیویټي نه وځي او فاینلی چېرته ځي فاینلی دننه کیپیلریز ته ځي په بلډ کې شامل دي د هغې نه بعد چې کوم دی د هغې اکسیجنیټډ بلډ ټرانسپورټیشن کېږي. Clear that? Now let's come toward the fourth one part that is called the lungs. Lungs ته موږ پښتو کې پیپړې وایو. دا زموږ په جسم کې پیپړې دي او دا پیپړې د ټولو نه
وایټل ارګن کنسیډر کیږي د هیومن ریسپایریټری سیستم. کله چې زه اکثر ماشومانو ته دا خبره کوم چې کله زموږ دا لنګس ټیک وي او دا پیپړې ټیک کار کوي نو زموږ هر یو جسم ته به انرژي ملاویږي ځکه چې زموږ ATP جوړیږي د اکسیجن نه او اکسیجن مین سپلای بوډي ته څوک انشور کوي هغه کار دی د لنګز. نو چې لنګز ټیک وي نو ستا ساه به ټیک وي چې ستا ساه ټیک وي نو ستا ګیسز موومنټ به ښکلي کېږي چې ستا ګیسز موومنټ کېږي نو ستا بدن کې به مایټوکونډریا ATP ښه جوړوي چې مایټوکونډریا ATP ښه جوړوي نو اټس مین چې ستا بوډي کې به انرژي کرنسي برابر وي نو ستا هر یو ارګن هر یو سیل به خپل نارمل میټابولیک اکټیویټي په خپله طریقه باندې کوي. څه ابنارملټي به نه وي څه ډس آرډر به نه وي څه تکاوټ به نه وي په جسم کې. نو چې کله دا ډس آرډرز دې کې راشي نو ډس آرډر په وجه باندې بیا تاسو وګورئ بوډي کې د ټول نه غټ علامات چې کوم دی هغه فیټیګ تکاوټ راځي او تکاوټ اکثر چې کوم دی د ATP د ډیفیشنسي د وجه راځي. کلیر ده؟ ناو لیټس کم ټوورډ د لنګز. دا لنګز کې تاسو وګورئ دا فیر اف سپونجي الاستیک ارګن دی جوړه دي ها جوړه سپونجي ارګنز دي او دا سپونجي ارګنز چې کوم دي دا جوړه فارم کې دي. تاسو وګورئ ته مخامخ زه ودرېږم one is called the right lung and the other one is called the left lung. نو دا جوړه فارم کې دي ها صحیح شلو. د دې لوکیشن په توریسیک کیویټي کې دی او توریسیک کیویټي ته موږ چیسټ کیویټي هم وایو. دا اکثر MCQs کې تاسو کوي دا په چیسټ کیویټي کې موجود دي او دا MCQs د پاره یا it is the primary organ of respiratory system ځکه چې په دې کې دنه ear sacs موجود دي we call it the alveoli. د دنه ګل چاپیره یو خبره یاد ساتئ چې د دنه ګل چاپیره ډبل ممبرین ته وي. د ډبل ممبرین نه مخکې دا خبره ځان سره یاد وساتئ چې دا کوم دا یوه لنګ ده رایټ لنګز چې کومه ده نو دا رایټ لنګز د ده والیوم لږ سیوا وي ځکه سیوا وي چې دکې درې لوبز وي superior middle lobe and the inferior lobes او چې کوم دا یوه ده نو د دکې دوه لوبز وي یو پکې inferior lobes وي او بل پکې یو پکې superior lobe وي او بل پکې انفیریئر لوبس. نو دا یو امپورټنت پوینټ دی سبا د رسول ته پوښتنه کې چې دا ولې د دې کې درې لوبس دي او په دې کې دوه لوبس دي دا ولې دا والیوم کم دی د دې دوه لنګز. دا خبره ځان سره یاد ساتئ چې دلته نه دلته تاسو که لیفت سایډ وګورئ نو لیفت سایډ ته زموږ یو وایټل ارګن موجود دی چې هغې لیفت سایډ طرف ته دا لنګز چې کوم دی لږه غوندې پوش کړې ده and that is called the heart. دې ځای کې ګولې څه موجود دی دې ځای کې د نوچ کې دلته موږ سره یو وایټل ارګن موجود دی which is called the human heart. د هیومن هارت په وجه باندې دا چې کومه لیفت لنګ ده دې کې دوه لوب ایگزیسټ کوي. د asymmetric position of heart that's why the left lungs is consist of two lobes ځکه چې د چې کوم middle lobe دی هغه نوچ شوی دلته ترته دستلې دی چا د وجې د هارت د وجې. دا امپورټنت پوینټ دی ریزن ورکوي ښه چې ولې دلته دوه لوبس دي او ولې دلته درې لوبس دي د asymmetric position of heart د وجې. اوس یو پوینټ دا دی چې تاسو وګورئ دا دواړه لنګز چې کوم دي که نه دواړه لنګز د دې دواړه لنګز نه ارد ګرد یو ډبل ممبرین تاو دی یو ممبرین دا دی صحیح شلو او یو بهر طرف دا ممبرین موجود دی د دې نه ګل چاپیره ممبرین تاو دی which is called protective membrane او دې ډبل ممبرین ته موږ وایو pleural membrane. اوس د پلیورل ممبرین چې کوم دي دوه حصې دي که تاسو وګورئ یو دا چې کوم دا یو لیر دی this is called the visceral layer. نو visceral layer چې څوک لاین کړي دي دا MCQs دپاره یا ساتئ چې د پلیورل ممبرین دوه کوره دي دوه سایډ دي یو د visceral membrane دا چې کوم زه شیډ کوم تاسو ته دا visceral layer څه کار کوي دا به لاین کوي څه دا به کور کوي څه د surface of lungs او چې کوم دا یو بهر طرف ته چې کوم دی دی به څه کوي this is called the parietal layer او دا parietal layer به څه کار کوي دا parietal layer دا به کور کوي څه دا به لاین کوي line the chest cavity anteriorly from inside chest cavity چې کومه ده هغه به لاین کوي. ټیک شولو نو دا هم MCQs دپاره تاسو نوټ کړئ ځان سره. اچھا که اوس وګورئ که نه نو د دې په دې منځ کې کیویټي ده او هغه کیویټي ته موږ فلیورل کیویټي وایو which is called pleural cavity.
او په دې فلورل کیویټي کې دنه څه پراته دي په دې کې فلویډز پراته دي چې وی کال اټ د پی فلویډ یا فلورل فلویډ او که ام سی کیوز کې راشي چې what is the main function of pleural fluid یا the pleural fluid is associated with dash تاسو به ته یاد کوئ چې دا د chest cavity او د lungs په منځ کې friction reduce کوي چې کله دا lungs ټولیږي او راټولیږي contraction کې او relaxation کې دا د لاندې طرف نه دی ریپکیج سره لګي چې کله د ریپکیج سره لګي د کې friction راځي هغه friction څو ختمي هغه pleural fluids ختمي کلیر وي اوس که تاسو وګورئ نو د لنګس دا کوم بیس دی دا په یو strongest muscle باندې پروت دی which is called the diaphragm muscle diaphragm muscle دا او یو زمونږ په ریپکیج کې چې کوم په میکانیزم کې وایو په ریپکیج کې مسل دی هغه ته انټرکوسټل مسل دا واحد و مسل دی diaphragm muscle او انټرکوسټل مسل چې دا موږ سره د میکانیزم او بریثینګ کوي انهلیشن او ایکسهلیشن کې زمونږ چیسټ کیویټي غونډي او زمونږ چیسټ کیویټي راټولې کلیر دا امپورټنٹ پوینټ دی د لنګس حواله سره No, lungs are the main organ of gaseous exchange, which control the elasticity, which control the flexibility, which can control the contraction and relaxation and promote the inhalation of oxygen and the exhalation of carbon dioxide. Clear da? अच्छा जी उसको हम internally लाड़ शू internally भी ही end लाड़ शू no da bronchi चिकम da bronchi د برونکای چې دا کم انډز دا انډ سیک لایک سټرکچر ته اوپن شوی دي او هغه سیک لایک سټرکچر ته موږ بنچ اف ایر سیکس وایو which is known as alveoli alveoli با پلورل وی ټول ته alveoli ویلې شي په شریکه باندې او یو سنگل سیک ته موږ alveolus وایو کلیر ده it is a tiny thin wall ear sac present at the end of bronchioles تاسو وګورئ انتهایی سمال وي او سمال وي ډایمیټر څومره وي ډایمیټر د دې نواله د دې وګورئ ډایمیټر څومره وي د 200 نواله د 300 مایکرومیټر پورې وي او دا پوینټ هم نوٹ کړئ چې دلته به جست سنگل epithelial cell lining شوی سنگل epithelial cell lining تاسو دلته وګورئ نو دا ما یو الویلس راغستې دي او زوم کړی مې دی ویژوالایز کړی مې دی نو د دنه انټرنل چې کوم لاین دی دا چا جوړ کړی دی سنگل سیل انډوتیلیل سیل جوړ کړی دی نو د دې سنگل سیل انډوتیلیل په وجه باندې دا مور پرمیبل د چاته ګیشس ایکسچینج تا ټیک تا که تاسو وګورئ نو موږ وایو چې د ټول نه this is called the unit of lungs alveoli is also called the unit of lungs دا هغه دي چې دا مین چې کوم د internal respiration the internal respiration هغه ته ویل شي چې کله د الویلای نه gases diffuse کیږي چرته blood ته diffuse کیږي ته internal respiration دا internal respiration control کوي تاسو ګورئ exhalation inhalation شوی دی او inhalation کې د بل نه اکسیجن راغلی دی لاندې چې اکسیجن کوم راغلی دا اکسیجن اوس دلته په دې الویلای چې کوم الویلا چې کوم internal wall دی چې کوم کیویټي دا د کې موجود دی چې موجود دی نو دا به خامخا دا بیري کراس کوي او چرته به اوړي دا به اوړي بلډ ویسل ته یا کیپیلری ته به اوړي نو د دې لپاره پکار دي چې د کیپیلری چې دا کوم انټرنل لایننګ د چې دا سنگل سیل وي سنگل سیل الویلای وال سنگل سیل کیپیلری وال نو د دې په ذریعہ باندې ایفیشنت ډیفیوژن کیږي او د چې کوم بلډ موجود دی هغه بلډ ته اکسیجن زر ډیفیوز کیږي او کاربن ډای اکساید با د دنه الویلای ته زر ډیفیوز کیږي موږ وایو چې ایفیشنت ډیفیوژن لپاره for the efficient diffusion there is required the single cell endothelial covers in the alveoli as well as the blood capillaries point clear ده کنه یو خبره یاد ساتئ چې دا ممبرین چې کوم دی دا ممبرین دا ډیر الاستیک وي ها ځکه به الاستیک وي چې دا کانستنټلی چې کله مونږه سا اخلو او سا پریدو نو دا د الاستین فایبر نه جوړ نو دا بار contraction or relaxation کوي contraction or relaxation کوي د contraction or relaxation په وجه باندې با چې کوم opposite diffusion دی د gases between capillaries and between the alveoli هغه به کیږي او gaseous exchange با smooth gaseous exchange با کیږي clear دا نو دا د alveoli باره کې خبرې د alveoli کوم function د نسوک ته پوښتنه کوي چې what is the function of alveoli تاسو ول جواب دا ورکوي چې د alveoli function دی that can control the internal respiration هغه ته ویل شي چې کله اکسیجن
د الویلای د کیویټي نه بلډ ته اوړي ډیفیوز کیږي او کاربن ډای اکساید د کیپیلری د کیویټي نه د لیومن نه د لیومن ته ډیفیوز کیږي. سو دا نن په لوور ریسپایریټری سیستم باندې خبرې وي او په لوور ریسپایریټری سیستم کې ټریکیا، برونکای، برونکیول، لنګز او الویلای. نو دا جست د اف اس سی لیول ډسکشن دی. کدا مونږ بیا ډیټیل کې زونو ډیټیل بیا هایر لیول د بی اس د ګریجویشن ډسکشن او هغه مونږ په دې لیول باندې بیا ماشومان ته نه پڑھاو. د ځان خیال ساتئ او ان شاء الله بل لیکچر به هم تاسو ته د دې چپټر لیکچر 5 ډیر زر ملاوي شي. جزاک الله.